बेहद की परम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ब्रह्मनिष्ठा ही सर्वोत्तम तप है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। अर्थात इसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो ब्रह्म डिवोशन इज द बेस्ट ऑस्टेरिटी। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मनिष्ठा यही सर्वोत्तम तप है। तो ये एक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? कि जैसे उसको तपस्या बताया गया तो श्रेष्ठ कर्म बताए गए। तो कर्म क्या श्रेष्ठ है? कि जब हमारे श्रेष्ठ विचार हमारे कर्म है, हम सही विचारों पे एक स्थिर रहे, ये हमारा एक तप है, राइट। तो हमारे जो श्रेष्ठ विचार क्या है? तो हम अपने आदि स्वरूप को जानना, अपने अनादि स्वरूप को जानना एक तप है। तो ये जो तप यही है कि हम अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, उसकी याद में रहे। तो जो ब्रह्म को जान लेता है तो अपनी अवस्था में खुश रहना। जैसे आपको ये पता हो कि मैं यहाँ का जज हूँ या यहाँ का मैं कलेक्टर हूँ, तो किस तरीके से आप एक भाव में आ जाएंगे। तो जब आपको वो भाव आ जाता है कि मैं एक कलेक्टर हूँ, मैं इस एरिया, ये एरिया मेरा है, मैं यहाँ का कलेक्टर हूँ, मैं यहाँ का जज हूँ, तो आपके अंदर जो भाव पैदा होता है, राइट, कि मैं कौन हूँ, ये भाव आपके अंदर पैदा हुआ। तो अब आपको ये जब समझ में आएगा कि ब्रह्मनिष्ठा, ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म की सिवा कुछ सत्य नहीं, परमात्मा की सिवा कुछ सत्य नहीं, और मैं ही वो हूँ, वो मैं हूँ। तो उस निष्ठा को, उस भाव को कंटिन्यू करना, राइट, कि मैं ही वो अवस्था हूँ, वही मैं जागृत आत्मा हूँ, वही मेरा अनंत आनंद का भाव है, और मैं ही वो परम सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं ही वो हूँ जो मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे ये समझ में आ जाए और उस भाव में एंजॉय करूँ, मैं साक्षी अवस्था में आ जाऊँ और दूसरी कोई सोच ना हो, और ये सोच मेरी बनी रही, यही है तपस्या। तपस्या में क्या होता है? आत्मा से परमात्मा से जुड़ना एक तपस्या है, और उसी को करने का महत्व है। तो जब हमारा कंटिन्यू समय उसी में कि मैं ही वो हूँ, तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी। तब हम धरती लोक के सांसारिक बंधनों में नहीं फंसेंगे, तब हम धरती लोक के चक्कर से मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, तब हमारा मन मोक्ष की ओर आगे बढ़ेगा। तो यही एक निष्ठा, परम सत्य को जानने की निष्ठा, उसको मानने की, उसको पहचानने की, और उसी के अंदर ध्यान लगाने की जो ये प्रोसेस है, ये तपस्या है। तो ब्रह्म निष्ठा ही तपस्या है। इस तरीके से बेहद के ज्ञान के अनुसार, जैसे बापूजी ने बताया कि ब्रह्म समान स्वरूप, जैसे बापूजी ने बताया कि तुम ही बेहद की परम आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो, जागृत आत्मा हो, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हो। तो यही स्वरूप को अपने भीतर जागृति रखना, राइट, यही एक तपस्या है, यही एक विश्वास है। विश्वास का फल मिलता है। क्या मिलता है? कि तुम्हारी अवस्था बदल जाएगी, तुम सुसुप्ति से, तुम जागृति, तुम अज्ञान से बाहर निकल जाओगे। तो अज्ञान से मुक्त होने का परम निष्ठा, तो परम सत्य, परम तपस्या स्वरूप यही है कि अपने स्वरूप का ध्यान करना, उस परमात्मा को याद करना जिसकी हम संतान है, जिसका हम क्रिएशन है। तो यही है अनादि स्वरूप, और यही तपस्या है। बहुत ही बढ़िया समझाया, और ये टाइटल भी बहुत ही अच्छा है, ब्रह्मनिष्ठा। बापूजी के ज्ञान के अनुसार जो हम ब्रह्मनिष्ठा की बात करते हैं, तो बेहद के ज्ञान के अनुसार बापूजी ने हमें यही समझाया है कि जब हम बेहद के बापूजी का रूप धारण करेंगे, वो ही हमारी बेहद की आत्माओं के लिए ब्रह्म अवस्था है। उनकी हमारी निष्ठा उनके प्रति, और उनका रूप धारण करके, उन पे अटूट विश्वास करके, जब हम उनका रूप धारण करते हैं, तो उनका रूप धारण करने से हमारी आत्मा में पावर आती है। क्योंकि जो बेहद के बापूजी है, वो उनके अंदर जो एनर्जी है, जो शक्तियाँ है, जो ब्रह्म की शक्तियाँ है, वही शक्तियाँ हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है, और उसी के प्रति साधना करना ही हमारा कर्तव्य है। बेहद के परिवार, बेहद के जो बच्चे हैं, सभी बेहद के जो ज्ञानी हैं, यही हमारी बेहद की तपस्या है कि हमें लगातार यही साधना करनी है कि मैं ही बाप, मेरा जो रूप है वही बेहद के बाप जैसा है। चलिए, ओके जी, परम शांति सभी को। బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఇప్పటి వరకు బేహద్ పరివారము, ఆత్మిక పరివారము అనంతబాయి గారిని సాక్షి వేణు ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అడిగిన ప్రశ్న సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇంతవరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. సాక్షి వేణు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న, అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ, ఈరోజు బ్రహ్మనిష్టయే సర్వోత్తమైన తపస్సు. ఇది
ఇంగ్లీష్లో బ్రహ్మ డివోషన్ ఈజ్ ది బెస్ట్ తపస్సు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం దీని గురించి మీరు ఏమంటారు అని అనంతభాయ్ని అడుగుతూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ దీనికి సమాధానం చెప్తూ, శాస్త్రాల్లో అయితే రాయబడి ఉంది బ్రహ్మనిష్టయే సర్వోత్తమైన తపస్సు అని. ఈ బ్రహ్మనిష్ట అనేది ఒక చాలా హయ్యెస్ట్ స్టేజీ. ఇది ఎలాంటి స్టేజీ అంటే దీని లోపల పూర్తిగా బ్రహ్మస్వరూపంగా అయ్యేటువంటి తపస్సు గురించి చెప్తూ ఉంటారు ఈ స్టేజ్. అయితే శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మ గురించి కూడా చెప్పారు. కర్మ అంటే ఏంటి, శ్రేష్టంగా ఎలా చేయాలి, మన యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి ఆలోచనలు, మన యొక్క కర్మ ఎలా ఉంటుంది. మనము సరైన ఆలోచనలతోటి స్థిరంగా ఉంటే అదే మనకు ఒక తపస్సులాగా ఉంటుంది. మన శ్రేష్టమైన ఆలోచనలు ఏంటి అంటే మనము మన యొక్క ఆది స్వరూపాన్ని తెలుసుకొని దాని గురించి చింతన చేయటం, తమ అనాది స్వరూపాన్ని తెలుసుకోవటం, ఇది కూడా ఒక తపస్సే. ఈ తపస్సే మనల్ని అది అనాది స్టేజ్లోకి తీసుకొని వెళ్తుంది. దీనితో పరమాత్మను కూడా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు. ఈ యొక్క స్మృతిలో కూడా ఉండటం జరుగుతుంది, బ్రహ్మను తెలుసుకోవటం జరుగుతుంది. తమ యొక్క స్థితిలో సదా ఖుషీగా ఉండాలి. ఏ విధంగా ఇక్కడ మీ అందరికీ తెలిసిన విషయము, ఇక్కడ నేను జడ్జిని అని లేక నేను కలెక్టర్ని అని ఎవరికి వారు దేహానికి సంబంధించినటువంటి స్థూలమైన ఈ ఆలోచన కాకుండా ఆత్మ యొక్క భావంలో ఆత్మ యొక్క విశేషతలు, గుణాలు, ఆత్మ యొక్క ఒరిజినాలిటీ స్టేజ్ని తెలుసుకోవటము. ఎప్పుడైతే మీకు ఇలాంటి భావన వస్తూ ఉంటుందో అప్పుడు మీ యొక్క ఏరియా అంటే ఆరా కూడా పరం లైట్, పరం ప్రకాశంతో, ఆధ్యాత్మిక ఎనర్జీతోటి ఉంటూ ఉంటుంది. స్థూలమైనటువంటి భావన, నేను కలెక్టర్ని లేకపోతే నేను పలాని జడ్జిని అని అనుకుంటూ ఉంటే ఆ ఫిజికల్ ఎనర్జీస్ మాత్రమే మీకు చుట్టూ ఆరాలాగా తయారవుతుంది. అవే భావాలను కలిగిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి, దేహానికి సంబంధించినవి. ఎంత ఉన్నప్పటికీ నేనెవరు అనేది తెలుసుకోవాలి. ఈ యొక్క భావన మీ లోపల ఉత్పన్నం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు అర్థమైందనుకుంటాను. బ్రహ్మనిష్ట అంటే బ్రహ్మమే సత్యము, బ్రహ్మం మించి ఇంకొకటి సత్యం లేనే లేదు, పరమాత్మ మించిన సత్యము ఇంకొకటి లేదు. నేను ఉన్నదే అది అంటే బ్రహ్మస్వరూపాన్ని. ఇది నిష్టగా అదే భావాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే అదే స్థితిని, అదే స్వరూపాన్ని పొందుతాము. నేను ఆ స్టేజిలో ఉంటే ఆత్మ జాగృతి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అని అనుకోవాలి. నేను అనంత భావాల్లో ఉన్నాను, నేను పరం సచ్చిదానంద స్వరూపంను, నేనే ఆ యొక్క రూపాన్ని. ఏదైతే నేను ఇంతకాలం వెతుకుతూ ఉన్నానో అదే నా యొక్క రూపము అంటూ ఆ రూపంలోకి మీరు అర్థం చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు. ఆ భావంలో ఉండటము, దీన్ని మరలా మనం ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలి. సాక్షి స్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇంకా ఏ ఆలోచన లేకుండా ఉండాలి. ఈ యొక్క స్టేజీ స్థితి తపస్సు
స్టేజియే తపస్సు, ఈ స్థితియే తపస్సు. తపస్సులో ఏం చేస్తాము? ఆత్మ పరమాత్మ యొక్క కనెక్షన్ని ఉంటుంది అంటాం. ఆత్మ పరమాత్మతోటి జోడించబడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటాం. అదే మనం ఇక్కడ కూడా చేస్తూ ఉన్నది బ్రహ్మమే ఒక తపస్సు అని. మన యొక్క కంటిన్యూస్ సమయం దీనిలో ఉండాలి. మనతోటి మనము కనెక్ట్ అయి ఉండటం. అప్పుడు మనతోటి ఎలాంటి పొరపాట్లు జరగవు. మనం ఈ భూలోకంలో సంసారిక బంధనాల్లో కూడా ఇరుక్కుపోము. భూలోకంలో వచ్చి ఇరుక్కుపోము. జన్మ మరణ చక్రం నుండి కూడా విముక్తి అయిపోతాము. ఎప్పుడైతే ఇలా తపస్సు చేస్తూ ఉంటారో విముక్తి పొందటం ప్రారంభమవుతుంది. మన మనసు మోక్షం వైపుకు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఇదే నిష్ఠ, పరమ సత్యము అని తెలుసుకోవటం, దీన్నే ఒప్పుకోవటము, దీన్నే గుర్తించటము, దీని లోపల ధ్యానం చేయటం. ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఇదే తపస్సు. ఇదే బ్రహ్మనిష్ట తపస్సు. ఈ యొక్క పద్ధతి నుండే మనము ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. బేహద్దు జ్ఞానం అనుసారంగా బాపూజీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు, బ్రహ్మ సమానమైన స్వరూపాన్ని ధారణ చేయాలి అని. ఏ విధంగా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు? బేహద్దు పరం 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 ఆత్మను అని, దివ్య ఆత్మను అని, జాగృత ఆత్మను అను, పరం లైట్, పరం ప్రకాశమైన ఆత్మను అని. ఇదే స్వరూపంలో తమ యొక్క లోపల కూడా జాగృతి స్టేజిలోకి రావాలి. ఇది ఒక తపస్సులాగా రావాలి. ఇది ఒక విశ్వాసంగా ఉండాలి. విశ్వాసము ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటుంది. మీకు ఏమి లభిస్తుంది అంటే మీ స్టేజ్ మారిపోతూ ఉంటుంది. మీరు సుషుప్తి నుండి బయటపడాలి. మీరు అజ్ఞానం నుండి బయటికి రావాలి. అజ్ఞానం నుండి ముక్తి పొందాలి. పరమ నిష్ఠ, పరమ సత్యం, పరమ తపస్సు స్వరూపం ఇదే కావాలి. తమ యొక్క స్వరూపాన్ని ధ్యానం చెయ్యాలి. ఆ పరమాత్మను జ్ఞాపకం చెయ్యాలి. మనము పరమాత్మని యొక్క సంతానము, ఆయన యొక్క క్రియేషను ఇదే అని తెలుసుకోవాలి. అనాది స్వరూపము ఇదే తపస్సు అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. సాక్షిబేన్ మరలా అడుగుతూ ఉన్నారు, చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈ టైటిల్ కూడా చాలా బాగుంది, బ్రహ్మనిష్ట. బాపూజీ జ్ఞానం అనుసారంగా కూడా మన బ్రహ్మనిష్ట గురించి చాలా విన్నాము. రోజు లైవ్లో కూడా చాలా విషయాలు మీరు చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్దు జ్ఞానం అనుసారంగా బాపూజీ మనల్ని ఇదే చక్కగా అర్థం చేయిస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు బాపూజీ రూపాన్ని ధారణ చేయాలి. మన యొక్క బేహద్దు ఆత్మల గురించి బ్రహ్మ స్టేజీ ఇదే. ఈ నిష్ఠ ఎడల మనము ఉంటూ ఉంటే తమ స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ అటూటమైనటువంటి విశ్వాసం ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఈ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ ఉంటూ ఉంటామో ఆ రూపం నుండి మన ఆత్మ లోపలికి పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు బాపూజీ మన లోపలికి ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో, శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. బ్రహ్మ, పరబ్రహ్మ శక్తులు అని అనండి. ఈ శక్తులు మన లోపలికి రావటం ప్రారంభిస్తూ ఉంటాయి. దీని ఎడల సాధన కూడా చెయ్యాలి. మన యొక్క కర్తవ్యము ఇదే. బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో, బేహద్దు జ్ఞానులు ఎవరైతే ఉన్నారో, మన యొక్క బేహద్దు తపస్సు కూడా ఈ విధంగానే చెయ్యాలి. మనం లగాతారు సదా ఎప్పుడు ఈ సాధనలో ఉంటూ ఉంటే మన రూపం ఏదైతే ఉందో అది తప్పకుండా వస్తూ ఉంది. అదే బేహద్దు బాపు మనకు లభిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. బాపు లాగా మనం కూడా తయారవుతూ ఉంటాం. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.
बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है महाशांति है महाशांति है నమస్తే బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మనకు చక్కగా ఈ తెలుగు హిందీ వీడియోలు మా దివ్య సందేశాలు ఈనాటి పురుషార్థంలో చేయాల్సిన ధారణా పాయింట్స్ వీడియోల రూపంలో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ పెట్టినటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి వస్తాయి. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే ధన్యవాదాలు.